2022 bisibo STGT amjugmungo pass angjak bekar sikla sikli ro wairi wai hapani thanibo sebok tlang di samung khorang tisamani phiaba khunjuk kajaglia thane bisiktam lai thangka kubunroni hingke sebok tlang jaka phiaba STGT ke tangi sebok tlang jagya o sumung tuyi thane salkisa sikang hasni mantri okra manik shahani nok biskang grab laimani hayo hai tini March talni 4 salmari hayung ha burungni salo kuthum laye lahar himbotongni bisingti hasni mantri okra Dr. Manik Shahani nok biskango grab lakha jora korok khrang tisamani yagulo police bai phayi romoi tlang thangjabakha nainedi chinimang piliwo এখন তাই রেজাল্ট রিমে ত্রিপুরাও ইলেকশন থাকে এক মাস বিস্কুল রেজাল্ট রিকিউ ইলেকশন বাগিলকে আবার চিন পরীক্ষার মানে এক্সাম তাপ দি 3 বছর চলিত তাই বড় রেজাল্ট রিমে তা কোন যাব অবন্ত সিংকিনি নং মিডিয়া থ্রুটিকে সিন সিএম সামনো সুং অবন কনিমো সুংজে সুংনো যারা কোয়ালিফাই নে রং সিনি যারা जों अन्त क्वालिफाई इमानि थाखाय रेजाल्ट याफानो जों बाके साइमान थाखाय जों कासा आन्सार किरु बरो पर टाइम आन्सार किरु माने आन्सार किवा अबन नोटिस सामा का जों प्राय सारे दिने थाखाय सासिजन हामनो पासिजन ताबो के पासिजन के जों ताबो जारा क्वालिफाई नो जों बंग रिकमेन्ड थाखाय थाखाय ओ जगह नुक माने नरो को आके को बिओडो और सिनि एसटी करि करि माने प्राय 842 ता पुस्ट दङ ओ पुस्ट ताको सबै थामा क्या हाइपुन सुपर रिकमेन्ड खाया আর তাই কিসে মুচুমা কে টেডওয়ান বে টেটু গানতে তাকলে পর নোটিস কার টেডওয়ান টেটু মিলে প্রায় 1600 মতো অথচ আর সিনি এসটি র কোয়ালিফাই করে মাত্র টেডওয়ান টেটু এসটি কোয়ালিফাই মাত্র 22 জনা আ জাগাতে এসটি সিট কবাং মাখা বড় রুই টংখা বসরিখা জাগা আর প্রায় অন্ততরি আপনা 700 হাই মতো রুই টংখা আর ক্যান্ডিডেট সিকরে কোয়ালিফাই সিকরে তাই আজকে বড় ক্যান্ডিডেট রুই টংখা তালামেন বগে জব কে তাও এসটি জিতেও গানতে বলে तब वैकेंसी पुस हिमी चाहिँ क्लाइ दं खबो प्राय 842 ता त्यो बरु रिक्रुटमेन्ट खाया यो रेजल्ट बरु या पर सुनो गाबन बागि सुन कोनि नर ओरो एसटी क्वालिफाइड कयजन आनो जखा सुन अजबि एसटी क्वालिफाइ सुन बर आन्सर किरिरो फाइनल आन्सर कि आबन मोटे सुन प्राय 350 तक 400 जन हाइ पास नि दं सिन बर ता ओ जगा के तब अरु गका बर नोटिस तब सुन तिस कार्यको ओ जब नि बागै रेजल्ट रनि बागै बर नोटिस बे कया कार्यको तब सुन रेजल्ट रिया ये सुन तब 3 बोसर नि दंखा ये सुन तब ओमनि रेजल्ट सुन दुफुर मानाय 2022 नि दा 2022 नि अबन तिना आं कोइन मुसुगो स्पेशली जारा सिनि तिब्रासा मिनिस्टार न आं कोइन मुसुगो जारा सिनि तिब्रासा मिनिस्टार बनगरा सिनि सार अरमे सार सं बेका सार सं ताइ सिनि सुक्ला सरन सार सं आं बन कोइन मुसुगो प्लिज सार नर बसुना नागि नर जेतु एसटी मिनिस्टार जों जेतु जों एसटी गाबन बिसिनो ताइते आं कोइन मुसुना स्पेशली सिनि बबाग्रा नबो बबाग्रा प्लिज अबन नों किसे नासि सिनि अबनबो तम लम्बा अ जगा सिनि एसटी क्वालिफायर कैंडिडेट क्लाइ दंगा आरो जब माय दंगा गाबन बागै कोइन मुसुगो अबन तै नं बिसिनो अच्छा तंगरि ताखौ ngagai nung je साउ टेट 1 बाय टेट 2 जिता नागिया जागा ओ हंगाय आरो के गोबां खाइ रुइ तनिखा नै आखनै इंखाय nung अ जगा ताम साना मुसुग माने एसटी ताइ नों तो माने बुजिना ने मका हाइसि दाबो एसटी मिनिस्टार न कोइखा गन न जे जागा व नागिया आ जागा का पोस्ट गोबां खाइ रिखा जे जागा नांगमानि जागा हुङा खाइ रिलिया नों आतिनि साइथां माने आबो स्राय स्राय नों ताम साना मुसु आगबो साना मुसुगो नागि सिनो अ जागा उमाके सिनो कासे थुमा हाइनि दंखा माने एसटी रंग कासे बनसि ता खाना हाइनि दंखा तानि हिमबा नों नायिदि टेडो न टेटु जे जागा एसटी ले कैंडिडेट सिकरि क्वालिफाई मात्र 22 जन सकाउ आ जागा तानि बर एसटी सिट क्वालिफाई कबां रि दंखा माने एसटी ने सिट बर कबां पुरु दंखा बेताउ जे जागा एसटी जितवा अमके क्लास 19 नि पिसा अ जागा काके एसटी रो क्वालिफाई कबां आ जागा 6 to 8 नि टीचर आबके 6 to 8 टेट 1 काके 1 থেকে 5 टेट 2 के 6 থেকে 8 आराम काके पोस्ट कबां मा अब कुल कार जा 1600 हाइ मतो एक कम 1600 1599 जन पोस्ट कार जा बेताउ सिनो एसटी जितउ काके और क्वालिफाई कैंडिडेट तमु तंगो अथस बरो और पोस्ट कारिया अथस वैकेंसी पोस्ट क्लास तंगो ता प्राय 842 अपुस अलरेडी नबो बेनि सिनि थांगा सबि थांगा रिक्रुटमेन्ट खाया आन बागै सिंकिनो और फाइ पुथुम बेमेनि अबनो सिएम सान न बुसंगो सिंकिनो और पुथुम अबन बिसिंतिनो तेनि सिगां नरो सीएम सार बाय कुरुंगा दनायखा जों अनेक बानो सीएम सानो लेटार का प्राय 15 থেকে 16 ता लेटार का हाबिनो बुसि फाया बकुलबो रिप्लेस रिया मालगिना बागै गाबन कारिस अनेक बानो और गेदरिंग को फाजा अनेक कोचा मीडिया पिचा हाबिनो कुनो रेस्पॉन्स माया जेसे अबन ताव रेस्पॉन्स बर माराय आन बागै आं कयमो सार प्लिज सिनिजार एसटी मिनिस्टार बर किसे अबन मेटर किसे नासि अबन बागै गलायना हाबाय বাড়ির সাথে এসেছি আসার কারণ হলো যে আমাদের এসটিসিটি এক্সাম দিয়েছি 2022-এ তার 3 বছর হতে যাচ্ছে 4 বছর করবে এখনো আমাদের রেজাল্ট পাবলিশও করেনি আর আমাদেরকে ঝুলিয়ে রেখেছে এভাবে
সেজন্য স্যারের কাছে সিএম স্যারের কাছে নিবেদন থাকবে যে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস 8ই মার্চ, আপনারা একটু আমাদের দিকে দেখুন। এদিকে অনেক দিদিরা আছে যারা অবারিজ হয়ে গেছে, তারা আর টেট 2 টেট 1 2025-এর এক্সামে বসতেও পারবো না। এসটিজিটি ওদের শেষ ভরসা। আর আমরা চাই যে স্যার যাতে আমাদের বিষয়টা তাড়াতাড়ি সমাধান করুক, সমাধান করে যারা নতুন এক্সাম দেবে ওদেরকেও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক, এটাই বলেছিল। আর যে জায়গায় টেট 1 টেট 2-তে এসটিদের পোস্ট বেশি, আর আমাদের এসটিজিটিতে আরটিআর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের অনেকগুলো পোস্ট আছে, তারপরও আমাদের দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু যে জায়গায় টেট 1 টেট 2-তে আমাদের ট্রাইবেলরা এসটি ক্যান্ডিডেটরা 10 থেকে 12 জন হবে, আর যে জায়গায় এসটিজিটিতে ক্যান্ডিডেট বেশি সেই জায়গায় নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? আর আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ওভারএজ হয়ে গেছে, তারা তো পরীক্ষাই বসতে পারবে না। আমরাও বয়স বাড়ছে দিন দিন, আর আমরা টিচার হতে যাচ্ছি। টিচার হতে গেলে অ্যাটলিস্ট 3 ইয়ার্স গ্র্যাজুয়েশন, 2 ইয়ার্স মাস্টার্স আর 2 ইয়ার্স বিএড করতে হয়। তারপর আমরা টিচারের জন্য করতে পারি, এক্সামে বসে তারপর টিচার হবার সুযোগ পাই। কিন্তু আমরা যদি অন্য কম্পিটিটিভ এক্সামে যেতাম তাহলে 3 ইয়ার্স গ্র্যাজুয়েশন করেই কিন্তু যেতে পারতাম, আমাদের দরকার ছিল না। কিন্তু টিচার হওয়ার আমাদের মনে ইচ্ছা, তার জন্য আমরা টিচার হওয়ার জন্য আমরা এতগুলো শিক্ষকতা অর্জন করেছি। তারপর 7 বছর গেছে আমাদের ডিগ্রি অর্জন করতে, তারপর পরীক্ষা দিয়ে যে বসে রয়েছে 3-4 বছর, মানে 11-12 বছর। একটা মানুষের জীবনের 11 থেকে 12 বছর নষ্ট টিচার হওয়ার জন্য, তারপরও আমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? এটাই প্রশ্ন রইল সিএম স্যারের কাছে অনুরোধ, উনি যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের বিষয়টা সমাধান করুক, সমাধান করে আমাদের সবাইকে নিয়োগ যেমন করে, এসটিরা যেমন সবাই কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে বয়স 45-এর উপরে হয়ে গেছে, তার জন্য সিএম কাছে অনুরোধ যাতে সবাইকে সাথে একসাথে নিয়োগ করা হয়, আমরা ট্রাইবেলরা যেমন কেউ বঞ্চিত না হয়। নমস্কার। আমরা জানতে পারছি যে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া পুরোপুরি আটকে আছে। কিছু জায়গা দেখতে পেলাম যে এটি নিয়োগ প্রক্রিয়াতে বলছে তারা সুপ্রিম কোর্টে আছে, বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় আছে। আমরা তার খোঁজখবর নিলাম, নিয়ে দেখতে পেলাম যে সেটা গভর্নমেন্ট এসএলপি করে রেখেছে এবং এটা হয়তো শেষ পর্যায়ে এখন সামনে এসে চলছে। তো এখন কথা হলো যদি সেই বিষয়টা নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং এসটিটি প্রক্রিয়ার যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া সব গভর্নমেন্ট মানে শুরু করে, তাহলে জন্য সরকার যদি আমরা তো আপনারা ভালো করে জানেন 230 নোটিফিকেশান আউট হয়েছিল 2022 সালে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, ওইখানে রিজার্ভেশন ফলো করে নি গভর্নমেন্টে। তারপর হাইকোর্টের অর্ডারে বললো রিজার্ভেশন ফলো করার জন্য। এখন যদি গভর্নমেন্ট রিজার্ভেশন ফলো করে এসটি ক্যান্ডিডেট আছে ওদের পোস্ট বেরিয়েছিল, ওটা পোস্টটা কমে যাবে, যেটা আমরা প্রথমত চাই না। আমরা চাইছিলাম যেহেতু পোস্ট অনেক খালি পড়ে আছে, বিগত দিন আমরা দেখেছিলাম ধনুর সময় উঠে আসছিল প্রায় 19 মতো এসটি পোস্ট খালি পড়ে আছে। সরকার চাইলে যদি আপনার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় তাতে পোস্ট ইনক্রিজ করতে লাগবে। যদি পোস্ট যাতে ইনক্রিজ করে সেটার জন্য সব কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটের জন্য হয়, মুষ্টিমেয় কিছুজনের জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা না করে যে মুষ্টিমেয় কিছুজনকে তারা দিয়ে এই প্রক্রিয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে দেবে, সেটার জন্য না হয়। এমন যদি না হয় যদি তারা আমরা দেখতে পাই যে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব কোনো সিদ্ধান্ত নেই যে তারা সরকার টিচারাই তেমন ভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। কারণ আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলে রাখি যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম 700 কি 800 এমন একটা পোস্টের সংখ্যা উঠে আসছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য, কিন্তু ততটুকু সাফিসিয়েন্ট না কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটের জন্য। আমরা চাই এসসি হোক, এসটি হোক, ইওআর হোক, কাস্টের মধ্যে যতজন কোয়ালিফাইড করেছে সবাই জন্য পায়, সব কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটের জন্য পায়। যারা খুব কষ্ট করে পাস করেছে তার মধ্যে অনেকে ওভারেজ হয়ে গেছে, তারা পরীক্ষা দিতে পারবে না। গত 2 বছর এসটিটা ক্যাট পরীক্ষা হয়নি। এখন যদি তারা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যদি তারা বঞ্চিত করে, তাহলে এমন সিচুয়েশন আসবে যে যারা বঞ্চিত পাচ্ছে তারা আবার কোর্ট কেসের দিকে যাবে, কারণ তারা আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। আমরা শত সামনে হতা বা ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারবো না। এখন আমরা বিশেষ করে মানে স্যারের কাছে এই উদ্দেশ্যে আমরা সব জড়ো হয়েছিলাম যাতে বিষয়টা খুব দ্রুত ত্বরান্বিত করে এসটিটি প্রক্রিয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু সেটা যেন সবার স্বার্থে হয়, ওই মুষ্টিমেয় কিছুর জন্য স্বার্থে না হয়। সরকার যাতে পোষণ বা আপনার মুষ্টিমেয় কিছুর জন্য স্বার্থে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে সবার স্বার্থে নিয়োগ করে, সবাই যারা কোয়ালিফাইড করেছে এসটিটি পরীক্ষায়। আর এসটিটি পরীক্ষায় আপনার যতজন কোয়ালিফাইড করে সবাই যাতে শিক্ষক হয়ে শিক্ষক রূপে স্কুলমুখী করে, কারণ এই সরকার গঠন হওয়ার পর শুধু 2বার এসটিটি পরীক্ষা হয়েছে আর নিয়োগ করেছে মাত্র 625 জন। এটা অনেক নিয়োগ করেছে, আজকে 19 টিচার নিয়োগ হচ্ছে না, যার ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অবস্থা খুব বেহাল অবস্থা হয়ে আছে। দুদিন পরে আপনাদের মধ্যে মিডিয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি স্কুল তালা দিচ্ছে টিচার ট্যাক্সিদের জন্য। তো
সরকার আজ কতদিন হবে এই বিষয়টা নিয়ে গড়িমসি করবে বা হেলামি করবে। বিগত সময়ে দেখেছিলাম আমরা হাইকোর্টে দোহাই দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রাখা হয়েছিল, এখন সুপ্রিম দোহাই দিয়ে, কিন্তু এতদিন আর কদিন এমন চলবে? এমন বড় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে যাবে মাধ্যমিক স্তরে। আমরা নবম ও দশম শ্রেণী যারা এসটি কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটরা করজোড়েভাবে আমরা আবেদন করছি মুকুল স্যারের নিকট, উনি যেন নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব দ্রুত করে নোটিফিকেশন আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ করে, কিন্তু সেটার জন্য সব কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটের জন্য হয়, যারা কোয়ালিফাইড করে সবাই যেন নিয়োগ করে কোচিং কোচ করে মুসলিমের কিছু জন্য যেন নয়। কতজন ক্যান্ডিডেট হতে পারে আপনারা? আমরা দেখুন পাস আপনার নোটিফিকেশন আউট করেছিল 230-এর উপরে। কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট জানতে আমরা কতজন আমরা রেজাল্ট এখন পাবলিশ করিনি, বা যতটুকু সম্ভাবনা মনে হচ্ছে 1000-এর উপরে হবে। আমরা সিএম স্যার শুধু এইটি বলবো যাতে পোস্ট ইনক্রিজ করে, কাউকে যাতে বঞ্চিত না করে, না এসটি না এসসি না ইউআর, সবার জন্য রিক্রুট করে যারা পাস করেছে। এই কমলো শুনে Kami Rezal lembaga sama polisi sama tahu ramai kalau itu ngo, tahu orang ramai eres kai tahu macam semua jatuh no, sentiap habis sini tahu sama cah sama dan mai ko Rezal mai ko, lembaga sini orang siam sana kali mana boy mana mali ya, semua polisi pas, orang talaga tinggal nari dibos sini nari ramai kalau macam, oh sini kalau macam, আরে খালি টাকাটা দাঁড়াইলে সবাই দাঁড়াই
করতে আইছে দিলে না করতে পারলে ইটা করতে আইছে হলো আমরা 2022 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন হয়ে গেছে আমাদের রেজাল্টও পাবলিশ করে না, আমাদেরকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তাই মানে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের একটাই অনুরোধ, আমাদের সব অল এসএসসি কোয়ালিফাইডকে সরকার নিয়োগ করে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী চাইলে সবই করতে পারে। তাই আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, আমাদের রেজাল্টও তাদের পাবলিশ করুন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ওভারেজ হয়ে গেছে, আর আমরা পরীক্ষায় বসতেও পারবো না। আমরা এত টাকা খরচ করে বিএড করেছি, আমরা এখন কী করবো? একটু নমস্কার, হাত যোগ করে দাঁড়াবেন না, একটু হাত যোগ করে। আর আজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তো আমরা যারা যারা যোগ্যতা অর্জন করেছি, আশা রাখছি আমাদের স্যার মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী স্যার আমাদের যারা যোগ্যতা অর্জন করছে সব নারীদের যাতে তিনি প্রাপ্য সম্মান দেবেন আমাদেরকে এই এসটিজিটির বিষয়ে। ধন্যবাদ।